Master. Today I am going to discuss electricity important concepts. Okay, look here. First concept now. First concept. Look here, Nana. This is the charge, Nana, Q1. This is the charge, Nana, Q2. Both are separated by a distance in air. Okay, that is called R naught. Here two charges are placed in air. Okay, what is the distance between two charges? R naught. Okay, what is the force between two charges? We know that Coulomb's law. F and a formula 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R naught square. Equation number 1. Okay. Here this is called F air. F air. Next concept, Nana, this is the two charges, Nana. One is Q1, other one is Q2. Separated by a distance, Nana, R, Nana. This is completely medium. Medium means here glass slab is introduced, ORR metal slab is introduced, ORR alcohol is introduced, ORR mica is introduced. Any material is completely filled between the two charges. The distance is, this is R medium, okay? This is simply called as R air, okay? This is called R air, okay? What is the medium fill cheste F medium formula, nana? Look here, 1 by 4 pi epsilon. 4 pi epsilon. Here medium is placed. Here write epsilon. Next, nana, Q1, Q2 by R square medium. Okay. Equation number 2 now. Okay. Keyword in the problem. Focus చేయకపోతుంది ముందుకు రావాల్సిన అవసరం లేదు. Keyword in the problem, F air equal to F medium. That means both the forces are equal. According to question is F air equal to F medium. That means simply call as equation 1 left side, equation 2 right left side, same, nana. So that's why according to mathematics, LHS equal to RHS. Equation 1 equal to equation 2. Equation 1 right side, tell me, nana. 1 by 4 pi epsilon naught. Simply call as Q1 Q2 by R square air. Okay, equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square medium. Here 1 by 4 pi, 1 by 4 pi cancel. Q1 Q2 cancel. In the left side, what will be remain? Epsilon naught into R square air equal to epsilon into R square medium. Okay. According to here, epsilon naught other side, it becomes numerator, other side it becomes denominator. R square air equal to epsilon by epsilon naught R square medium. We know that permittivity of medium by permittivity of free space, this comparison is called as relative permittivity, other name dielectric constant. That means epsilon by epsilon naught is called K. Left side, nana, R square air. Okay. Right side, nana, R square medium. Okay. Square other side, nana, it becomes root, nana. R air equal to root K into R medium. According to this topic, nana. Look here. Here, according to this topic, simply call as
simply called as the two charges are placed in initially air. The distance becomes two charges is r. Okay, r air. In the second case, two charges are placed and in the medium, that is called r medium. Forces are same, and a force between initial case equal to force between two charges in the initial case equal to force between the two charges in the final case is same. According to that condition, what is the relation between r air and r medium? R air equal to root k into r medium. This is very important formula nana. First to write. Okay. Next nana, I discuss another more concept. Look here. Concept number 2 nana. Look here nana. Concept number 2. In the concept nana, this is the charge nana Q1. This is the charge nana Q2. Okay. Both the charges nana. Look here. Here how many charges are there? Two charges are there. One is Q1, other one is Q2. Separated by a distance nana R. Okay. Here look here. Initially this complete medium is air, but a small dielectric slab, that means a glass slab, dielectric means insulator. A small dielectric slab is introduced. Its thickness is T nana. Look here. Nana, initially complete medium name A. దాంట్లో సమ్ పార్ట్ ఏం చేసామంటే ఏ డైఎలక్ట్రిక్ స్లాబ్ ఆఫ్ థిక్నెస్ టీ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్ నాన్న. ఎప్పుడైతే డైఎలక్ట్రిక్ స్లాబ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామో ఫోర్స్కి ఫార్ములా నాన్న జనరల్లీ యాక్చువల్లీ కంప్లీట్ ఎయిర్ కదా, ఎయిర్ ఉన్నప్పుడు 4πε0 నాన్న. ఓకే, Q1 Q2 బై డిస్టెన్స్ స్క్వేర్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ కంప్లీట్ ఎయిర్ లేదు, సమ్ పార్ట్ ఏముంది, గ్లాస్ స్లాబ్ ఉంది. అందుకే ఫస్ట్ ఎయిర్ ఉన్న పార్ట్ ఎంతో చూద్దాం. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఆర్ అయితే గ్లాస్ స్లాబ్ ఉన్న పార్ట్ ఎంత టీ. అంటే రిమైనింగ్ పార్ట్ ఎంత పార్ట్ ఎయిర్లో ఉంది అంటే ఆర్ మైనస్ టీ. ఇదిగో ఆర్ మైనస్ టీ. ఇక్కడ ఎయిర్ తీసుకున్నాం నన్ను, కాబట్టి ఈ మీడియంను కూడా ఎయిర్లోకి మారుతాం. ఇంతకు ముందే చెప్పాను, ఇంతకుముందు ఏదో ఫార్ములా ఇచ్చాను, కిందే ఉంది చూడండి. ఆర్ ఎయిర్ ఈక్వల్ టు రూట్ కే ఇంటూ ఆర్ మీడియం. హియర్ రూట్ కే ఓకే, డైఎలక్ట్రిక్ స్లాబ్, డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ మీడియం థిక్నెస్ ఎంత ఉంది అంటే టీ. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఆర్ మైనస్ టీ ప్లస్ ఓకే. ఇది ఎయిర్లోకి మార్చాలి అంటే మీడియంలో టీ ఉంటే ఎయిర్లో ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే టీ రూట్ కే ఉంటుంది. ఎందుకు సార్ ఇక్కడ మార్చారు అంటే ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ ఇండికేట్ ఎయిర్. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ ఎయిర్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది ఆర్ మైనస్ టీ, మీడియంలో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది టీ. మీడియంలో టీ అనే డిస్టెన్స్ ఉంటే దట్ కెన్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ ఆర్ ఎయిర్ అంటే రూట్ కే ఇంటూ ఆర్ మీడియం. ఆర్ మీడియంలో టీ రూట్ కే హోల్ స్క్వేర్ 1/4πε0 Q1 Q2 by R స్క్వేర్. దట్ మీన్స్ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్. మీడియం పెట్టడం వల్ల ఇది వస్తుంది. ఓకేనా, ఇది పార్షియల్లీ ఫిల్, ఫుల్లీ ఫిల్, పార్షియల్లీ ఫిల్. ఓకే, పార్షియల్లీ ఫిల్. మరి వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా వన్స్ అగైన్? ఎఫ్ అంటే 1/4πε0 Q1 Q2 by R minus T plus T root K whole square. Here T అంటే ఏంటి సార్ అంటే thickness of the dielectric constant and thickness of the dielectric slab. Once again I repeat, T అంటే thickness of the dielectric slab, K అంటే dielectric constant, in the chapter other name relative permittivity. This is the F formula 1/4πε0
q1 q2 by r minus t plus t root k whole square. Here some dielectric slab introduce some part between the two charges, some part. Okay, మరి ఎప్పుడైనా సరే k అంటే ఫార్ములా ఏంటి జనరల్గా ఇప్సలాంగ్ బై ఇప్సలాంగ్. మరి ఇప్సలాంగ్ అంటే దేని నుంచి ఫార్ములా ఏం రాయొచ్చు, k ఇంటూ ఇప్సలాంగ్. ఇప్సలాంగ్ నాట్ వాల్యూ ఎస్టర్డే ఎంత చెప్పాను, 8.85 ఇంటూ 10⁻⁻12. మరి k వాల్యూ ఇది 1/4 ఇప్సలాంగ్ నాట్ వాల్యూ, 1/4 నాట్ వాల్యూ 9 ఇంటూ 10⁻9. 1/4 నాట్ వాల్యూ 9 ఇంటూ 10⁻9. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. hold. Next I discuss null point. Look here null point. Null means in the physics 0. In the topic null means net force becomes 0. The point at which net force becomes 0, that point is called as null point. Null point means any point at which net force becomes 0, the corresponding point is called null point. Now I discuss in the null point in the material two cases are available. First I discuss case 1. In the case 1, if two charges are like charges. Once again I repeat, if two charges are like charges, two charges are like charges, and again here q1 less than q2. This is the condition. In the case 1, two charges are like charges, and again the condition is q1 is always small charge and q2 is the large charge. Okay, here look here, this is the q1. Okay, this is the q2. Both the charges are separated by a distance. Look here both the charges are separated by a distance enta ante r. Look here q1 q2 two charges separated by a distance enta sar ante r. మరి రెండిట్లో ఏది బిగ్గర్ ఛార్జీ, q2 ఏది స్మాలర్ ఛార్జీ, q2 సారీ q1. q1 is smaller charge, q2 is bigger charge. What is the separated by a distance r? ఇది ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది లైకా అన్లైకా. లైక్ అంటే ఇది పాజిటివ్ అయితే అది కూడా ఏమవుతుంది, పాజిటివ్. ఇది నెగటివ్ అయితే అది కూడా నెగటివ్. అంటే బోత్ హ్యావ్ సేమ్ ఛార్జ్ ఉంటే వాటిని లైక్ ఛార్జెస్ అంటారు. అబ్బాయి ఓఆర్ఆర్, అమ్మాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఎక్కడో నల్ పాయింట్ ఫామ్ అయింది అనుకుందాం. నల్ పాయింట్ పి అందామా. ఇక్కడ ఏమీ ఛార్జ్ లేకపోతే ఇన్ ద చాప్టర్ వి అజ్యూమ్ టెస్ట్ ఛార్జ్. టెస్ట్ ఛార్జ్కి అదర్ నేమ్ ఏంటి అంటే +1. సమ్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఏమి రాస్తారు అంటే q0. మళ్ళా చెప్తున్నాను, ఇక్కడ ఏ ఛార్జ్ లేదు అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ ఛార్జ్ బట్ ఇన్ ద చాప్టర్ వి అజ్యూమ్ టెస్ట్ ఛార్జ్. టెస్ట్ ఛార్జ్ని q0 అంటారు. సమ్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఏమంటారు అంటే +1 అంటారు. నేనైతే +1 అని తీసుకుంటాను, లేకపోతే q0 అని తీసుకుంటాను. లేదా చూద్దామా, ఇదిగో q0 తీసుకుందాం. చూడండి, q0 అంటే టెస్ట్ ఛార్జ్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీని మీద ఎన్ని ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి సార్ అంటే దీనివల్ల వచ్చే ఒక ఫోర్సు, దీనివల్ల వచ్చే ఇంకొక ఫోర్స్. అంటే దీని మీద ఎన్ని ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి, 2 ఫోర్సెస్. వన్ ఫోర్స్ డ్యూ టు q1, అదర్ ఫోర్స్ డ్యూ టు q2. మరి ఈ డిస్టెన్స్ నాకు తెలియదు కాబట్టి ఇది నేను x అంటాను. మరి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత r. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ డిస్టెన్స్ 5 అనుకో, ఈ డిస్టెన్స్ 1 అనుకో, రిమైనింగ్ ఎంత అవుతుంది 4. అంటే 5 - 1, దట్ మీన్స్ r - x. ఓకే,
ఇప్పుడు మరి దీన్ని ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, టెస్ట్ ఛార్జ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఈ పాజిటివ్ని ఏం చేస్తుంది, లైక్ ఛార్జెస్ ఆర్ రిపెల్, అంటే దీన్ని ఈ ఛార్జ్ రిపెల్ అంటే ఎమిట్ ఇట్లా చేస్తుంది. ఇది F1 దేని వల్ల వచ్చింది, డ్యూ టు Q1. ఓకే, మరి ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఈ టెస్ట్ ఛార్జ్ని ఏం చేస్తుంది, రిపెల్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది పాజిటివ్ అది పాజిటివ్, రిపెల్ ఇది వన్. ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు దిస్ పాయింట్ F1 ఈజ్ రైట్ వర్డ్, F2 ఈజ్ లెఫ్ట్ వర్డ్, both are in opposite direction. Once again I repeat, F1 is right one, F2 is left one, both are in opposite direction. So these two forces cancel అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవ్వచ్చు, నల్ పాయింట్ ఫామ్ అవ్వచ్చు. మరి ఇప్పుడు నల్ పాయింట్ అంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి అంటే ఇది 5 ఉంటే ఇది కూడా 5, ఇది 10 ఉంటే ఇది కూడా 10 ఉంటేనే ఆపోజిట్గా ఉండడం వల్ల క్యాన్సిల్ అయ్యి నెట్ ఫోర్స్ 0 అంటే ఆ పాయింట్ ఏమంటారు, అప్పుడు నల్ పాయింట్ అంటారు. అంటే సింపుల్గా అకార్డింగ్ టు దిస్ పాయింట్ F1 బ్యాలెన్స్డ్ బై ద F2. ఓకే, మనకి కూలుంబ్స్ లా చెప్పండి ఫాస్ట్గా. F అంటే ఫార్ములా ఏంటి, 1/4πε0 Q1 Q2/r². ఓకే, మరి ఇక్కడ రాద్దాం రండి. F1 అంటే Q1కి Q0కి మధ్య ఫోర్స్, కాబట్టి 1/4πε0. టూ ఛార్జెస్ పేరు, ఒకటి Q1 ఒకటి Q0. వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే Q1కి Q0కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత, x r², దట్ మీన్స్ x². ఓకే, ఈక్వల్ టు F2 అంటే Q2కి Q0కి మధ్య ఉన్న ఫోర్స్, కాబట్టి 1/4πε0 Q2 Q0 బై వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత సార్ అంటే r - x హోల్². హియర్ 1/4πε0 1/4πε0 క్యాన్సిల్, Q0 క్యాన్సిల్. ఓకేనా, మరి ఇప్పుడు నాకు జాగ్రత్తగా చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం మిగిలింది, Q1/x². రైట్ సైడ్ ఏం మిగిలింది, Q2/r - x హోల్². డిస్టెన్సెస్ అన్నీ వన్ సైడ్, చార్జెస్ అన్నీ అదర్ సైడ్. నీట్గా చెప్తున్నాను, r - x/x హోల్². హియర్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ Q2/Q1. ఓకే, హియర్ స్క్వేర్ అదర్ సైడ్ రూట్ నీట్లీ రైట్ యాజ్ r - x/x ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ Q2/Q1. నీట్గా రాస్తే హియర్ r/x మైనస్ x/x రైట్ యాజ్ 1 ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ అండర్ రూట్ Q2/Q1. ఓకే, హియర్ r/x ఈక్వల్ టు -1 అదర్ సైడ్ +1 అండర్ రూట్ Q2/Q1 +1. Okay, it will be reciprocal x/r. It will be reciprocal 1/, here also reciprocal under root Q2/Q1 +1. ఇక్కడ x కావాలి కాబట్టి అలా రాసుకున్నాను. మరి ఇప్పుడు దాని ప్రకారం x ఎంత వచ్చిందో చెప్తారా, r హియర్ డినామినేటర్, అదర్ సైడ్ న్యూమరేటర్ r/look here under root Q2/Q1 +1. Okay, what is the x nana? According to diagram, x అంటే distance from Q1 to point P. అంటే ఈ పాయింట్ P కి నేమ్ ఏంటి, నల్ పాయింట్. అంటే x అంటే సింపుల్గా డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నల్ పాయింట్ టు స్మాలర్ చార్జ్. ఎందుకు అంటే అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ Q1 ఎప్పుడు స్మాలర్ ఛార్జ్ నానా, Q2 ఎప్పుడు లార్జర్ ఛార్జ్ నానా. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే x అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నల్ పాయింట్. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, x అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నల్ పాయింట్ ఫ్రమ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నల్ పాయింట్ ఫ్రమ్ స్మాలర్ చార్జ్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, వాట్ ఈస్ ద x నానా, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నల్ పాయింట్ నుంచి ఫ్రమ్ స్మాలర్ ఛార్జ్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత, x. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ x నానా, r/√Q2/Q1 +1.
ప్లస్ 1. హియర్ Q1 ఎప్పుడు స్మాలర్ ఛార్జ్, Q2 ఎప్పుడు లార్జర్ ఛార్జ్. స్మాలర్ ఛార్జ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 కూలుమ్ 4 కూలుమ్. Q1 ఈజ్ 2 కూలుమ్, Q2 ఈజ్ 4 కూలుమ్. 10 కూలుమ్ 5 కూలుమ్ అన్నాడు. Q1 ఈజ్ 5 కూలుమ్, Q2 ఈజ్ 10 కూలుమ్. అంటే స్మాలర్ ఎప్పుడు Q1, లార్జర్ ఎప్పుడు Q2. ఇంతకీ ఎక్స్ అంటే వేర్ టు వేర్ మెజర్ చేయాలి. నల్ల పాయింట్ నుంచి స్మాలర్ ఛార్జ్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ అడిగితే R/√Q2/Q1 + 1. మరి ఇక్కడ R అంటే ఏంటి నాన్న? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 చార్జెస్. అప్పుడప్పుడు మరి ఇట్లా అడగవచ్చు, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నల్ల పాయింట్ టు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నల్ల పాయింట్ టు లార్జర్ ఛార్జ్ పేరేంటి? Q2. మరి అకార్డింగ్ టు డయాగ్రామ్ ముఖ్యంగా నల్ల పాయింట్ నుంచి లార్జర్ ఛార్జ్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంతదన్నా? R-X. సింప్లీ రైట్ యాజ్ హియర్ R-X. These two formulas applicable only for the question is like charges. అంటే 2 ఛార్జెస్ ఏమి ఉండాలి? లైక్ ఛార్జెస్ అయి ఉండాలి. లైక్ ఛార్జెస్ అయి ఉండి Q1 ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ Q2 అయితే కంపల్సరీ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ స్మాలర్ ఛార్జ్ టు నల్ పాయింట్ నాన్న? R/√Q2/Q1 + 1. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నల్ పాయింట్ టు లార్జర్ ఛార్జ్ ఫార్ములా ఏంటి నాన్న? R-X. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నాన్న. డైరెక్ట్లీ ఐ గివ్ లుక్ హియర్. ఓకే, డైరెక్ట్ లుక్ హియర్. This is the Q1 nana. Okay, this is the minus Q2 nana. And according to question, this is the positive charge, this is the negative charge. Nana, ikkada kuda Q1 less than Q2. అంటే అదేంటి సార్? ఇది మైనస్ అంటే తక్కువగా సార్ అంటే we have choose only magnitudes. We have choose, once again I repeat, we have choose only magnitudes. ఇది 2 కూలుమ్, ఇది -4 కూలుమ్. ఇక్కడ 2 కూలుమ్ కన్సిడర్, ఇక్కడ 4 కూలుమ్ కన్సిడర్. మైనస్ కెనాట్ బి కన్సిడర్. ఏది పెద్దది నాన్న? 4 కూలుమ్ ఈజ్ బిగ్గర్. దేంతో కంపేర్ చేస్తే 2 కూలుమ్. అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా కండిషన్ Q1 లెస్ దాన్ Q2. అండ్ ఇంకో కండిషన్ ఏంటి అంటే ఇందాక లైక్ ఛార్జెస్ కదా, మరి ఇవేంటి నాన్న? అనలైక్ ఛార్జెస్. ఇందాక లైక్ ఛార్జెస్ అయితే నల్ పాయింట్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? బిట్వీన్ ఫామ్. మరి ఇక్కడ కూడా ఎక్కడైనా ఫామ్ అయిందేమో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నల్ పాయింట్, ఇక్కడ ఏమీ లేదు అంటే ఎగ్జిట్ చేయమన్నాను, టెస్ట్ ఛార్జ్. దీనే పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటారు. యూనిట్లో +1 అని కూడా రాస్తాం. యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది పాజిటివ్ ఏమవుతుంది? రిపెల్. ఓకే, దీన్ని ఇదేం చేస్తుంది? రిపెల్ చేస్తుంది. దీనివల్ల వచ్చే ఫోర్స్ F1. ఈ మైనస్ ప్లస్ని ఏం చేస్తుంది? అట్రాక్ట్. కాబట్టి అకార్డింగ్ టు దిస్ పాయింట్ 2 ఫోర్సెస్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే అనలైక్ ఛార్జెస్ ఉన్నప్పుడు నల్ పాయింట్ నాట్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ద ఛార్జెస్. ఎందుకంటే 2 సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఎలా క్యాన్సిల్ అవుతాయి కొండలు? కాబట్టి ఇది ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ నో నల్ పాయింట్ ఛాన్స్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే అనలైక్ ఛార్జెస్ ఉన్నప్పుడు నల్ పాయింట్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది అంటే నల్ పాయింట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బోత్ ఆర్ అనలైక్ ఛార్జెస్. కదా, ఇంతకీ 2 ఛార్జీల మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఎప్పుడు మనం అనుకునేది? R. ఇక్కడెక్కడో నల్ పాయింట్ ఫామ్ అవుతుంది. నల్ పాయింట్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? అవుట్ ఆఫ్ ద 2 చార్జెస్. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, null point is formed out of the 2 charges and nearer the smaller charge. ఇందాక లైక్ చార్జెస్ లో నల్ పాయింట్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? నల్ పాయింట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ద 2 చార్జెస్ అండ్ నియరర్ ద స్మాలర్ చార్జ్. ఇక్కడ ఏంటి? నల్ పాయింట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద 2 చార్జెస్ అండ్ నియరర్ ద స్మాలర్ చార్జ్. ఓకే,
మరి ఎప్పుడైనా Q1 నుంచి నల్ పాయింట్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏమంటాం ఎక్స్. మరి అదే లార్జర్ ఛార్జ్ నుంచి నల్ పాయింట్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంతో చెప్తారా? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఆర్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎక్స్. ఇందాక ఎంత వచ్చింది? ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? ఆర్ ప్లస్ ఎక్స్ వచ్చింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ అసలు నల్ పాయింట్ ఫామ్ అయితే లేదో చూద్దాం. ఇక్కడ ఛార్జ్ ఎగ్జిమ్ చేయమన్నాను Q0 ఓఆర్ ప్లస్ 1. ఈ పాజిటివ్ ఏం చేస్తుంది? రిపెల్ F1. ఈ నెగటివ్ పాజిటివ్ ఏం చేస్తుంది? అట్రాక్ట్ F2. చూడు ఇప్పుడు F1 F2 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో నల్ పాయింట్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ నల్ పాయింట్ ఫామ్ అవుతున్నాను. ఫస్ట్ ఐ డిస్కస్ ఎక్స్ ఫార్ములా డైరెక్ట్లీ ఆర్ బై అండర్ రూట్ Q2 బై Q1 మైనస్ 1. ఇందాక ఏమొచ్చింది? లైక్ ఛార్జెస్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ 1 వస్తుంది, అనలైక్ ఛార్జెస్ ఉంటే మైనస్ 1 వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? వన్స్ అగైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై అండర్ రూట్ Q2 బై Q1 మైనస్ 1. ఇంతకీ ఆర్ అంటే ఏంటి? బంగారు కొండలు, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఛార్జెస్. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, ఎక్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఆర్ బై అండర్ రూట్ Q2 బై Q1 మైనస్ 1. హియర్ ఆర్ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఛార్జెస్, Q1 అంటే స్మాలర్ ఛార్జ్, Q2 అంటే లార్జర్ ఛార్జ్. మరి ఎక్స్ అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ స్మాలర్ ఛార్జ్ టు నల్ పాయింట్. అదే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ నల్ పాయింట్ టు లార్జర్ ఛార్జ్ అంటే లార్జర్ ఛార్జ్ నుంచి నల్ పాయింట్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది సార్ అంటే అకార్డింగ్ టు డయాగ్రామ్ ఆర్ ప్లస్ ఎక్స్. మరి ఇన్ ద చాప్టర్ సింప్లీ ఎక్స్కి ఫార్ములా, ఎక్స్ అంటే ఎప్పుడూ కూడా డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నల్ పాయింట్ టు స్మాలర్ ఛార్జ్. ఫార్ములా ఈజ్ ఆర్ బై అండర్ రూట్ Q2 బై Q1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. ఇక్కడ ఆర్ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఛార్జెస్. ఓకే, ఇక్కడ ప్లస్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి సార్ అంటే లైక్ ఛార్జెస్ ఉన్నప్పుడు తీసుకోండి, మైనస్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి సార్ అంటే అనలైక్ ఛార్జెస్ ఉన్నప్పుడు తీసుకోండి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ null point in the topic in the chapter. Okay, next nana I discuss different concepts nana. Triangle problem, square problem. A charge q is divided into two parts. That the three concepts can be explained in the next video.